warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحترم قلب ضاعا ملتقى أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الدوام فأبدأ وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كما من رؤية ثبتا ولا يرى أثر بول منه بعدنه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد عسى ولا يرى ظله في الشمس ضافة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عدتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بضاحتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نرجو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلام. نرجو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب بن الرحمن السلام. نرجو شيخنا ورب أرواحنا هديد عبد بن البغير فإلى روح علي قد الغداء وشيخنا ورب الشامي وزوره ومرضه
والمغفرة أن الله يغفر لهما ويعلي درجتهم ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمكانهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير تابعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيهات أحدها أن إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر من أكبر الكبائر المهلكة، فيجب على من فوتها بغير عذر القضاء فورا وصرف جميع زمنه للقضاء ما عدا الوقت الذي يحتاج لصرفه لتحصيل ما عليه من معاناة نفسه وعياله، وكما يحرم الإخراج عن الوقت يحرم تقديمها عنه عمدا. وثانيها أن الصلاة تجب أول الوقت وجوبا والسعي وله التأخير عن أوله إلى وقت يسعها ما لم يظن فوتها بشرط العزم على فعلها فيه، وإلا حصى بالتأخير كمن نام بلا غلبة بعد دخول الوقت وقبل فعلها حيث لم يظن الاستيقاظ قبل ضيق الوقت أو إيقاظ غيره له. وثالثها أن فضيلة أول الوقت تحصل باشتغاله بأسباب الصلاة كطهارة وستر أول الوقت ثم يصليها. وقابلها أنه يندب تأخير الصلاة عن أول الوقت لمن تيقن جماعة أثناءه، وإن فحش التأخير ما لم يضيق الوقت
وكذا من ظنها إن لم يفحش التأخير بحيث لا يزيد على نصف الوقت ولا يبلغ التأخير مطلقا لمن شك فيها. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيحات أي هذه تنبيحات. Ini peringatan-peringatan. Ahaduha yang pertama, anna ikhrajas salati an waqtiha bila udhrin, bahwasanya mengeluarkan salat fardu dari waktunya tanpa ada udzur sama sekali, min akbaril kabairil muhlikati, termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi di antara dosa besar yang paling besar adalah mengeluarkan waktu salat fardu dari waktunya tanpa ada udzur syar'i, catur ya, atau kerja sampai mulur waktu, pada akhirnya salat fardunya habis tanpa ada udzur syar'i. Itu kerjaan adalah dosa besar yang paling besar. Kapan tahu dosa besar paling besar? Nanti pas mati baru tahu. Kalau masih dalam dunia nggak tahu, masih begitu ya, masih apa iya, orang boleh mati aja. Nanti oleh mati baru tahu dosa besar yang sangat besar di hadapan Allah. Fayajibu ala man fawwadaha bi ghairi udhrin al-qada'u fawran. Maka wajib atas orang yang menghilangkan, meluputkan sholat fardu tanpa udzur. Apa yang wajib? Al-qada'u fawran. Itu yang pertama, mengqadahnya segera. Jadi kalau kita meninggalkan sembahyang yang wajib tanpa ada udzur syar'i, maka segera untuk mengqadahnya, jangan lama-lama. Misalnya kita subuh kan waktunya singkat, dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Kita tidur malam, kita kecapean, bangun misalnya jam 7 pagi, berarti kan udah apa itu? Udah habis waktu subuh. Pas kita bangun, segera untuk apa? Mengqadha sholat subuh tadi. Kenapa demikian? Karena kita meninggalkannya tanpa ada apa? Tanpa udzur syar'i. Wasarfu jami'i zamanihi lil qada'i, dan wajib bagi orang tadi untuk mencurahkan semua waktunya untuk mengqadha sholatnya. Wajib tuh. Misalnya setahun ketinggalan sembahyang yang wajib, sembahyang fardu, maka selama setahun wajib itu waktunya dicurahkan, dikerahkan, dimaksimalkan untuk mengqadha sholat fardu yang dia tinggalkan selama setahun. Wajib hukumnya. Sampai ulama kita mengatakan haram mengerjakan sholat sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang yang masih meninggalkan sembahyang fardu, masih ada apa tadi? Masih ada qadha sholat fardunya ditinggalkan tanpa udzur syar'i sama sekali, maka dia wajib pertama mengqadha sholat tadi. Yang kedua, wajib seluruh waktunya dihabiskan buat apa? Mengqadha sholat fardu tadi. Sampai kata ulama kita haram untuk mengerjakan kerjaannya apa? Salat yang sunnah. Ma'adal waqtal ladzi yahtaju li sarfihi fi tahsili ma 'alaihi min mu'anati nafsihi wa iyalihi. Selain waktu yang dia butuh untuk dia gunakan untuk apa? Meraih sesuatu daripada kebutuhan dirinya dan keluarganya. Biasa kerja, biasa dagang, biasa ngojek, biasa ngojek seperti biasa. Cuma nanti pas waktunya sholat, itu sholat yang ditinggalkan selama berapa tahun wajib untuk diapakan tuh? Wajib untuk diqadha. Jadi dia kerja seperti biasa,
dia dagang seperti biasa, dia usaha seperti biasa, tapi ingat pas waktu sholat maka dia wajib di samping sholat yang wajib yang sekarang dia kerjakan juga wajib bagi dia untuk apa? Mengqadha sholat wajib yang pernah dia tinggalkan. Jelas ya? Jadi sangat mengerikan ya. Sangat mengerikan. Ya, kita jangan sampai meninggalkan apa? Sholat yang fardu, jangan sampai meninggalkan. Kemarin aja tuh orang yang sembahyang fardu tapi antara Masya Allah siksa di mana kemarin tuh? Di alam kuburnya. Masya Allah siksa di alam kuburnya. Apalagi orang yang sengaja apa? Meninggalkan sholat yang fardu. Jangan sampai kita susah apapun, semiskin apapun, tetap jangan pernah meninggalkan kewajiban sholat yang fardu, sholat yang wajib. Jelas ya? Jadi orang yang dia meninggalkan sholat yang wajib tanpa udzur syar'i, pertama dia wajib tadi apa? Mengqadha sholatnya segera. Yang kedua, wajib dia mencurahkan semua waktunya untuk mengqadha sholat wajib tersebut selain waktu yang dia butuh untuk mencari nafkah buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya. Silahkan seperti biasa, dagang seperti biasa, kerja seperti biasa, usaha seperti biasa, ngojek seperti biasa. Tapi jangan lupa waktu-waktu yang wajib dia di samping waktu sembahyang wajib yang adaan juga wajib sembahyangnya apa? Yang qadha dia kerjakannya. Wa kama yahrumul ikhraju anil waqti. Sekarang gampangin ya. Sekarang gampangin ya Allah. Gampangin. Ngentengin. Seolah-olah sudah seperti hal yang enggak biasa. Bukan yang biasa, hal yang apa? Udah hal yang enggak biasa udah. Jadi kalau orang sembahyang aneh kayaknya. Wa kama yahrumul ikhraju anil waqti. Yahrum taqdimuha anhu amdan. Sebagaimana haram untuk mengeluarkan sholat fardu dari waktunya, juga haram mendahulukannya secara sengaja. Nggak boleh. Maghrib belum masuk boleh apa? Sholat nggak boleh. Haram juga sama tuh. Jadi harus pada waktu-waktunya. Itu yang pertama. Merupakan peringatan dari pengarang rahimahullah. Yang kedua, wathaniha anna salata tajibu awwalal waqti wujuban muwassa'an. Salat yang wajib itu wajib di awal waktu dengan kewajiban yang diperluas, waktunya luas, wajib di awal waktu. Jadi hukumnya wajib pas maghrib masuk, wajib waktunya luas, wajib langsung dikerjakan. Falahu ta'khiru an awwalihi ila waqtin yasa'uha ma lam yazunna fawdaha. Maka bagi orang tersebut diperbolehkan untuk menunda sholat yang wajib dari awal waktu kepada waktu yang memang masih cukup untuk mengerjakannya, selama ma lam yazunna fawdaha, selama dia tidak menduga bakal menghilangkan kewajiban sholat yang wajib tadi dari waktunya. Masuk maghrib nih, masih apa? Masih macet nih jalan kendaraan nih, masih macet jalanan nih. Nah, kita punya perhitungan kira-kira sampai rumah masih ada waktu apa? Sholat maghrib. Kita kejar udah sampai rumah. Tapi kalau kira-kira sampai rumah sudah masuk isya, mendingan kita cari apa? Cari masjid, cari musholla. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan waktunya sudah apa? Sudah habis atau sudah hilang. Bisyartil azmi ala fi'liha fihi, dengan syarat azam untuk mengerjakannya pada waktunya. Lagi macet nih. Kita punya prediksi perkiraan sampai rumah sebelum habis waktu maghrib. Hati berazam, hati bicara, ya Allah saya berazam. Azam artinya niat. Ya Allah saya berazam, saya berniat untuk mengerjakan sholat fardu maghrib sebelum habis waktunya. Wajib seperti itu. Jadi kalau dalam kondisi yang macet,
kemudian kita punya perkiraan prediksi bakal sampai rumah sebelum waktu maghrib habis, hati kita ada azam dulu bicara, ya Allah saya berazam, saya berniat untuk mengerjakan sholat maghrib sebelum habis waktunya. Sampai rumah jam 7:10, berarti masih ada waktu apa tuh? Maghrib. Nggak dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illa, kalau dia nggak niat azam di hatinya, bitakhir asal bitakhiri, maka dia menjadi dosa dengan sebab menunda sholat yang wajib tadi. Jadi kalau ente lagi naik motor, lagi naik mobil macet di jalanan, masuk waktu maghrib, sementara punya perkiraan sampai rumah nanti maghribnya masih ada, wajib di hati tadi ada apa tadi tuh? Ada azam. Hati kita bicara, ya Allah saya berazam. Azam artinya niat. Ya Allah saya berazam ingin mengerjakan sholat maghrib sebelum habis waktunya ya Allah. Sampai rumah jam 7:10, berarti maghribnya masih ada. Kita kerjain terlambat, dihukumkan tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama bahkan kalau sampai itu orang meninggal dunia, misalnya kecelakaan, sampai rumah, belum sampai rumah udah kecelakaan, ketabrak motor, ketabrak mobil sampai mati, maka itu orang tidak dihukumkan berdosa di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena tadi di hatinya sudah ada apa tadi? Azam niat untuk mengerjakan sebelum habis waktunya. Makanya kita demikian wajib, jangan lupa tuh. Manakala kita pengen ngerjain satu sholat yang memang waktunya kita perkirakan bakal dapat di waktunya, hati langsung kita wajib berazam. Ya Allah, saya berazam ingin mengerjakan sholat fardu isya misalnya sebelum habis waktunya. Jadi kalau nggak sampai niat azam, maka dihukumkan berdosa dengan sebab menunda sholat fardu tadi dari waktunya. Contohnya bagaimana? Kaman nama bila ghalabatin ba'da duhulil waqti. Seperti ada orang tidur tapi nggak ngantuk banget. Nggak ngantuk banget, dia tidur. Kapan tidurnya? Setelah sudah masuk waktu sholat dan sebelum mengerjakan sholat. Sholat maghrib udah masuk waktunya, sementara dia nggak ngantuk banget. Dipaksain apa? Tidur juga, sementara belum kerjain sembahyang apa? Sembahyang maghrib. Haitsu lam yazunna al-istiqadha qabla liqil waqti. Pertama, dihukumkan dia berdosa di hadapan Allah sekira-kira dia punya dugaan nggak bakal bangun sebelum masuk waktu yang paling sempit, waktu sembahyang fardu tadi. Dia tidur sebelum kerjain sembahyang maghrib. Nih maghrib udah masuk nih. Kemudian ini orang apa? Tidur. Padahal maghrib sudah masuk dan dia belum kerjain sembahyang maghrib. Di hati dia punya zon, punya dugaan bahwa dia nggak bakal bangun nih sebelum maghrib, waktunya sangat picik banget. Misalnya isanya jam 7:05, jam 7:10 dia punya perkiraan nggak bakal bangun. Maka sebab dia mentakhir sembahyang tadi, hukumnya dihukumkan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kalau punya zon, punya dugaan bakal apa? Bakal bangun. Emang kebiasaannya tidur sebentar ngejep, pasti bakal bangun nih. Itu orang tidak berdosa di hadapan Allah dengan sebab dia menunda sembahyang tadi. Tapi harus ngantuk banget ya. Ente udah nggak tahan nih, mata udah apa? Udah ngantuk. Kalau dipaksain sembahyang bakal apa? Dia bakal berantakan nih. Baca Al-Fatihah di ruku ntar ya. Iya, ada orang begitu, ada orang paksain sembahyang kondisi ngantuk, pada akhirnya bacanya jadi apa? Jadi ngantuk semua. Baca tasbih ruku diganti dengan zikir tidak seperti itu. Nah, orang yang demikian diperbolehkan tidur sekalipun sudah masuk apa? Waktu sholat. Tapi dengan catatan itu orang punya zat, punya dugaan bakal masuk sebelum habis waktu sholatnya. Jelas ya? Al-iqadha ghairihi lahu,
Atau dia nggak punya dugaan bakal dibangunin oleh orang lain. Nah, ente ada kewajiban. Yang melek, yang nggak tidur, kalau teman, saudara, adik, abang, orang tua tidurnya sudah masuk waktu, kemudian belum kerjain apa? Sholat yang fardu, kita ada kewajiban buat apa tuh? Buat bangunin itu orang. Kenapa demikian? Karena dia tidurnya sudah masuk waktu dan belum mengerjakan sholat yang fardu tadi. Kita ada kewajiban tuh, wajib kebangunin tuh. Susah banguninnya. Pertama kan kaki dulu, kaki nggak bisa. Kemudian pakai apa? Pakai air cipretin, nggak bisa. Pakai air seember dulu deh. Bisa juga sampai ember-ember kita coba buka aja. Orang dulu galak, orang dulu itu ngerasain orang dulu galak. Kalau belum bangun tuh anak belum ditinggalin tuh. Orang dulu galak luar biasa. Kita berasa manfaatnya sekarang. Oh iya, orang tua dulu galak, bukan dia nggak sayang sama kita, tapi apa? Sayang sama kita. Jangan sampai masuk neraka jahanam. Tuh kita baru paham sekarang. Jadi ada kewajiban kita buat apa tadi? Buat bangunin orang yang tidur sudah masuk waktu dan dia belum mengerjakan sholat yang waktu. Sekalipun orang tua kita wajib, orang tua kita sebelum sembahyang wajib bangunin, wajib bangun. Boleh kan seramin? Boleh seramin. Kan bukan hak kita, tapi hak siapa? Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Jadi jangan sampai kita tidur sudah masuk apa tadi? Sudah masuk waktu sholat dan belum mengerjakan sholat yang fardu tadi. Karena demikian, kalau sampai menundanya maka dihukumkan berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nyepelin dosa gitu. Jangan pernah nyepelin apa? Dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu dosa itu bisa dihisab sampai 5.000 tahun ente. Satu dosa di hadapan Allah, Allah bikin perhitungan kepada seorang hamba bisa mencapai 5.000 tahun satu dosa itu. Sangka-sangka dosa itu ringan di hadapan Allah. Makanya sering kepada Allah, Allahumma apa itu? Allahumma ya Allah, rahmatmu lebih luas daripada ampunanmu gimana? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Biasanya begitu ya. Wa dzalikuha yang ketiga, kita lagi. Anna fadilata awwali waqti tahsulu bisyghalihi bi asbabis salati. Bahwasanya keutamaan awal waktu itu dapat diperoleh dengan menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat. Contohnya apa? Atau haratin, kita wudhu dulu. Masuk maghrib nih, wudhu dulu. Atau kencing dulu, cebok, kemudian wudhu. Wasatrin, tutup aurat. Awalal waktu, di awal waktu, summa yusalliha, kemudian baru sholat. Juga itu orang mendapatkan fadilah awal waktu sholat. Makanya orang yang berjamaah untungnya banyak. Pertama, dia mendapatkan pahala berjamaah. Yang kedua, mendapatkan awal fadilah waktu awal. Yang ketiga, mendapatkan fadilah mengucapkan takbiratul ihram setelah takbiratul ihram. Dapat untungnya banyak tuh orang yang mengerjakan sholat secara berjamaah. Pertama, berjamaah. Yang kedua, mendapatkan keutamaan awal waktu. Yang ketiga, mendapatkan keutamaan mengucapkan takbir setelah takbir si imam. Cuma di sini susah emang. Udah iqamat masih belum pada maju, pada perabat dan susah bilangnya. Kan mesti kan udah ada langsung apa? Langsung maju. Pakai disuruh dulu tua-tua pada. Oke, isi yang kosong. Imam udah mihrab, memang sembahyang semua ibadah perlu ilmu, wajib pakai ilmu. Ibadah sembahyang, puasa, zakat, haji wajib pakai ilmu. Hanya orang kalau ilmu ketahuan pas lagi ibadah ketahuan kalau ilmu ibadah ini. Kalau imam sudah di mihrab, makmum semua kan maju semua. Apalagi imam sudah perintahkan istawu atau sawu sufufakum, langsung maju, ratain sah. Ini kan kudu diapain?
disuruh-suruh dulu. Tahu kan orang ibadah tapi itu seperti itu. Kalau salam langsung ada, langsung keluar, langsung bubar. Tahu kan ada ilmunya sembahyang kayak gitu. Warabiuha yang keempat, annahu yundabu ta'khirus salati an awwalil waqti, bahwasanya disunnahkan untuk menunda sholat dari awal waktu. Bagi siapa? Liman tayaqqana jama'atan asna'ahu, bagi orang yang meyakini dapat berjamaah di pertengahannya. Nah, kita masuk masjid nih, berjamaah pertama sudah apa? Sudah selesai. Kita punya keyakinan nih, nanti bakal ada orang yang apa? Masuk masjid ngerjain sholat secara apa? Berjamaah. Kita boleh menundanya itu. Kita pas udah kelar jamaah pertama, kita lihat ada orang di luar tuh pengen apa? Masuk ke dalam masjid. Kita harapkan bisa apa? Bisa berjamaah. Itu diperbolehkan menunda sholat tadi. Tungguin itu orang wudhu dulu, kelar, selesai, baru itu orang kita ajak secara apa? Secara berjamaah sholatnya. Itu diperbolehkan menunda sholat dalam kondisi yang demikian. Wa in fahusyat ta'khiru, sekalipun buruk penundaan tadi, malam yadqil waktu, selama waktunya enggak sempit, waktunya masih apa? Masih panjang. Kita sembahyang Isya nih, orang udah ngerjain Isya secara berjamaah, kita masuk udah di akhir. Kita lihat ada orang di luar juga pengen apa? Sembahyang, lagi wudu dia. Udah kelarin dulu nih orang yang berjamaah pertama, selesai salam, dan kita berharap orang yang di luar tadi bisa apa? Berjamaah Isya dengan kita. Itu diperbolehkan menunda sholat dalam kondisi yang demikian. Tapi tidak ada catatan tadi. Catatannya waktunya masih apa tadi? Masih panjang, masih luas. Wa kada liman zannaha, demikian juga bagi orang yang menduganya, idza lam yafhushit ta'khiru bihaitu la yazidu ala nisfil waqti, sekira-kira apabila tidak buruk penundaannya. Bagaimana contohnya? Tidak lebih dari separuh waktu. Kalau tinggal separuh waktu, jangan, nggak boleh langsung kerjain sembahyang sekalipun dalam kondisi sendirian gitu. Kita masuk masjid nih, kita lihat, kita berharap bisa ada orang yang diajak secara berjamaah, tapi ngabisin separuh apa? Separuh waktu. Udah jam 7 lewat juga belum ada apa? Belum ada orang. Udah langsung kerjain sholat sendiri. Kenapa demikian? Itu sudah menghabiskan separuh apa? Separuh waktu sholat. Wala yundabu ta'khiru mutlaqan liman syakka fiha, tidak disunnahkan menunda sholat secara mutlak bagi orang yang ragu padanya. Intinya kita tak boleh menunda apa? Menunda sholat yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء. صلى وسلم ربي عليه عند الحق والآل
والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Wajah bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash shani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash shani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash shani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.